Hello, Namaste, good afternoon everyone, my dear students. Today we are going to start the class 9 compulsory mathematics subject, and you know that in this class the first unit of this mathematics is what? Set. And in set, first of all we have to know the basic concept of the set. What is the basic concept of the set? You have already studied in class 8, 7, beyond the class 9. So there are types of number. What are the types of number? There are different kinds of number. त्यसमा थुप्रै किसिमको नम्बरहरू हुन्छन् जुन तपाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। नबुझिकन चाहिँ हामी त्यो सेट समाधान गर्न सक्दैनौं, किनभने सेट भनेको यस्तो सब्जेक्ट हो जुन म्याथमेटिक्स को प्रोबेबिलिटी, परम्युटेसन र कम्प्युटेसनमा पनि प्रयोग हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तब सेट भने टाइप्स अफ नम्बर। सेटमा हामी यो प्रकारको नम्बरहरू पढ्नुपर्छ जुन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो विषयवस्तुमा प्रयोग हुन्छ। जस्तै पहिला नम्बर आयो नेचुरल नम्बर। नेचुरल नम्बर भनेको हो के? व्हाट इज द नेचुरल नम्बर? नेचुरल नम्बर n बाट डिनोट गरिन्छ र जुन नम्बर 1 देखि स्टार्ट हुन्छ, या वी कैन से दैट द नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 is known as natural number. So in set you have to be careful that set is always enclosed by the curly bracket and their elements are always separated by the comma. So this is the natural number. The number that start from the 1 onwards is known as natural number, and this natural number is also known as counting number. Also known as counting number. Why it is known as counting number? Because whatever we start to count, so never we start from 0. We start from where? Everyone you know, from 1. So that's why this natural number is known as also counting number. And then after, second is what? Whole number. It is denoted by W, and whole number start from 0. Natural number and in whole number there is a little bit only different. Natural number start from 1, but whole number start from 0, like same up to the infinity. And third one is what? Integer. It is denoted by I, and integer means what? 0, all positive, all negative, up to the plus positive, up to the minus positive. So such number is known as integer. And then after, fourth one is what? Rational number. And firstly you have to move why it is, you have to know why it is called rational number. My dear students, why it is called rational number? Because when you divide, हामी जतिखेर पनि भाग गर्छौं त्यतिखेर के हुन्छ? त्यहाँ क्वोशिएन्ट आउँछ। के आउँछ? क्वोशिएन्ट आउँछ। र कुनै पनि भाग गर्ने बेलामा हामी के गर्छौं? रेशियोमा लेख्छौं, जस्तै 4/5। त्यही भएर यो रेशनल नम्बर भनेको रेशियोबाट बनेको छ र त्यहाँ क्वोशिएन्ट आउँछ डिवाइड गर्दा। त्यही भएर यसलाई केबाट डिनोट गरिन्छ? q बाट डिनोट गरिन्छ। And this is written this curly bracket x such that x equal to p by q, where q is not equal to 0. Why here is written q is not equal to 0? If it became 0, suppose here 4/0. So what is the result? Infinity. What is the result? Infinity. It means it cannot be formed a rational number. That's why here is special condition is given that q cannot be 0, except 0 it will be except 0. So this is what? Rational number. And then after, very simple, mathematics is what? It is a very simple subject. First of all you have to try to understand. पहिला हामी बुझ्नु पर्छ म्याथमेटिक्स एकदमै सरल र सहज विषय हो। यसलाई लेख्न र पढ्न र बुझ्न यदि बुझिसकेछौं भने हामी यसलाई याद गर्नु पर्दैन। जस्तै यहाँ छ इभेन नम्बर। इभेन नम्बर भनेको के हो?
दोज नम्बर्स व्हिच आर डिभिजिबल बाई 2 त्यो संख्या जुन चाहिँ 2 सँग के हुन्छ डिभाइड हुन्छ तर रिमाइन्डर कति आउँछ 0 कम्प्लिट डिभिजन हुनुपर्छ एउटा डिभिजन के हुन्छ भने डेसिमलमा पनि हुन्छ किन बिकज देयर इज लेफ्ट रिमाइन्डर त्यो रिमाइन्डर नहोस् त्यहाँ यदि रिमाइन्डर भयो भने त्यसलाई कम्प्लिट डिभिजन भनिन्न रिमाइन्डर हुनु भएन यदि रिमाइन्डर भएन भने 2 ले डिभाइड गर्दा कम्प्लिटली 2 ले डिभाइड हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ इभन नम्बर जस्तै एक्जाम्पल लेट द सेट डिनोट ई इभन नम्बर डिनोट बाई सेट ई सो हियर 2 4 6 and so on up to the infinity so this is what even number जुन नम्बर चाहिँ 2 ले भाग गर्न सकिन्छ त्यो नम्बरलाई के भनिन्छ इभन नम्बर भनिन्छ यस्तै चाहिँ ठ्याक इभन नम्बर जस्तै अड नम्बर छ अड नम्बर भने के हो दोज नम्बर व्हिच आर नट डिभिजिबल बाई 2 भेरी सिम्पल अघि 2 ले चाहिँ जुन नम्बर डिभाइड हुन्थ्यो त्यसले के भनिन्थ्यो इभन नम्बर अहिले जुन 2 ले डिभाइड हुन्न त्यसलाई के भनिन्छ अड नम्बर भनिन्छ है यहाँ के छ अड नम्बरलाई हामी ओबाट डिनोट गरौँ 1 3 5 and dot up to infinity so we have studied about the natural number whole number integers rational number even number and then after odd number is there any confusion I think no confusion yes my dear students then after there is a केही थोरै बुझ्नमा समस्या हुन्छ जुन मैले भन्न गइरहेछु तपाईहरुलाई के समस्या हुन्छ भने यो अलि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ प्राइम नम्बर भनेको हो के अ नम्बर दैट इज डिभिजिबल बाई इटसेल्फ एन्ड 1 जुन नम्बर चाहिँ आफैले डिभाइड हुन्छ या 1 ले डिभाइड हुन्छ जुन नम्बर आफैले डिभाइड हुन्छ या 1 ले डिभाइड हुन्छ त्यो नम्बरलाई के भनिन्छ प्राइम नम्बर भनिन्छ जस्तै 2 3 5 7 यो सबै के हो प्राइम नम्बर हो र यसलाई मैले सरी एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु र अझै एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ प्राइम नम्बर हैज ओन्ली 2 फ्याक्टर प्राइम नम्बरको जम्मा कतिवटा फ्याक्टरहरु हुन्छ दुईटा हुन्छ जुन मध्ये एउटा 1 हो अर्को आफै हो यदि दुईटा फ्याक्टर भन्दा बढी फ्याक्टर आयो भने त्यसलाई प्राइम नम्बर भनिन्न त्यसलाई के भनिन्छ कम्पोजिट नम्बर भनिन्छ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यो प्राइम नम्बर र कम्पोजिट नम्बरमा बुझ्न अलिकता ध्यान दिनुपर्छ किनभने थोरै यहाँ डिफरेन्स छ प्राइम नम्बरमा के हुन्छ भने दुईटा फ्याक्टर मात्रै हुन्छ एउटा 1 हुन्छ एउटा आफै हुन्छ तर कम्पोजिट नम्बरमा के हुन्छ एउटा भन्दा बढी फ्याक्टरहरु हुन्छ यदि कुनै पनि नम्बरको हामी फ्याक्टर फाइन्ड गर्दाखेरि यदि एउटा भन्दा बढी फ्याक्टर दुईटा भन्दा बढी फ्याक्टर आयो भने हामीले बुझ्नुपर्छ that number is what that number belongs to the composite number so यहाँ मैले के एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई जुन बुझ्न सजिलो हुन्छ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भने यति मात्र ध्यान दिनुपर्छ कि प्राइम नम्बरमा दुईटा फ्याक्टर हुन्छ जुन मध्ये एउटा 1 हो र अर्को आफै हो कम्पोजिट नम्बरमा के हुन्छ दुईटा भन्दा बढी फ्याक्टर हुन्छ त्यति अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल बुझौँ हामी जस्तै मैले 5 लेखे के लेखे मैले 5 लेखे ध्यान दिएर सुन्नु होला भाइ बहिनीहरु मैले 5 लेखे 5 को हामी फ्याक्टर गर्छौं भने के हुन्छ सबलाई थाहा छ 5 1 जा 5 भनेको हामीसँग के आयो 5 आयो र 1 आयो त यहाँ डेफिनेसनमा के भन्छ इटसेल्फ 1 हेर्नु ठ्याक्कै मिलेन 5 आयो र 1 आयो यसको मतलब के हो 5 इज अ प्राइम नम्बर र अर्को पनि हामी लियौं एउटा नम्बर 13 लियौं 13 लिए मैले अब यो 13 को हामी फ्याक्टर फाइन्ड गरौँ त 13 1 जा 13 एउटा 13 आयो एउटा 1 आयो यहाँ पनि हेर्नु 1 आउनु पर्छ आयो र इटसेल्फ आउनु पर्छ त्यो पनि आयो 13 यो के हो 13 इज आल्सो प्राइम नम्बर 5 is also prime number why because the definition of prime number is what either is it must be divisible by 1 and itself यदि यो अरु कुनै नम्बरबाट डिवाइड भयो भने बुझ्नुस् यो प्राइम नम्बर होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर सुन्नुस् अब म जान्छु कम्पोजिट नम्बर तिर कम्पोजिट नम्बर भनेको
हो के। कम्पोजिट नम्बर भनेको जस्तै यहाँ प्राइम नम्बरको एउटा अझै डिफिनेसन यहाँ दिएछ। अ प्राइम नम्बर इज अ नेचुरल नम्बर। नेचुरल नम्बर मीन्स counting number. I have already told you people that prime number is what, natural number is what, counting number, that it will start from 1. A prime number is a natural number greater than 1. Prime number के हुन्छ greater than 1, that is not a product of two natural number. प्राइम नम्बर कहिले पनि दुईटा नेचुरल नम्बरको प्रोडक्ट हुन सक्दैन। जस्तै यहाँ 2 र 3 मैले लिए, 2 र 3 लिए, 2 3 जा कति हुन्छ 6। यो दुईटा नेचुरल नम्बरको प्रोडक्ट भयो, यो के भयो 6 भयो। 6 प्राइम नम्बर हो होइन, किनभने यो यसको फ्याक्टर 1 पनि आउँछ, 6 पनि आउँछ, 2 पनि आउँछ, 3 पनि आउँछ। मैले भने अनुसार यहाँ यो 1 त हुनै पर्यो, 6 पनि हुनै पर्यो, सेल्फ हो, तर यो 2 र 2 र 3 जुन छ यो बढी भयो। यो बढी भएको कारणले गर्दा यो प्राइम नम्बर भएन, यो के भयो कम्पोजिट नम्बर भयो। यो के भयो कम्पोजिट नम्बर भयो। र अब यहाँ एउटा तल मैले लेखेको छु, ध्यान दिएर हेर्नुस् र एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुस्, किनभने कन्सन्ट्रेसन भनेको मेन कुरा हो। ए कन्सेप्ट इज द पावर। यदि मान्छेको कन्सेप्ट क्लियर छ भने ऊ मान्छेमा धेरै क्षमताहरू हुन्छ, गर्न सक्छ। जस्तै यहाँ दिएछ अ नेचुरल नम्बर। कुन नम्बर नेचुरल नम्बर। आई हेभ टोल्ड यु नेचुरल नम्बर इज व्हाट काउन्टिङ नम्बर। काउन्टिङ नम्बर मीन्स इट स्टार्ट फ्रम 1. A natural number greater than 1, that is not prime number. Prime number is called the composite number. जुन नम्बर प्राइम नम्बर हुँदैन त्यही नम्बर के हुन्छ कम्पोजिट नम्बर हुन्छ। त्यही नम्बर के हुन्छ कम्पोजिट नम्बर हुन्छ। यसरी बुझ्नुपर्छ, जुन नम्बर प्राइम नम्बर हुँदैन त्यही नम्बर के हुन्छ कम्पोजिट नम्बर हुन्छ। त्यही भएर यहाँ अब कम्पोजिट नम्बर हेर्नको लागि एउटा दुईटा इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँ जस्तै मैले यहाँ 6 लेखेँ, अब 6 को फ्याक्टर फाइन्ड गरौँ त। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, त्यसको निकाल्छ भने कति आयो, एउटा 6 आफै आउँछ, एउटा 2 आउँछ, एउटा 1 भइहाल्यो, एउटा कति आयो 3 आयो। अब प्राइम नम्बरको डेफिनेसन के हो आफू या 1, आफू र 1 भयो। अब यो दुईटा नम्बर के आयो बढी आयो, त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ कम्पोजिट नम्बर, बिकज इट फर्म्स बाई द कम्बिनेसन अफ टू नेचुरल नम्बर्स। जस्तै 2 into 3 के हुन्छ 6 हुन्छ। कुनै पनि दुईटा नेचुरल नम्बरबाट बनेको हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ कम्पोजिट नम्बर। र यसरी फ्याक्टर फाइन्ड गर्दाखेरि पनि के हुन्छ धेरै फ्याक्टर आउँछ, मोर देन 2 फ्याक्टर आउँछ, 1 2 3 4। आई हेभ टोल्ड यु अलरेडी दैट द प्राइम नम्बर हैज only 2 factor, that is itself and 1, and composite number has more than 2 factor, that is here 1 2 3 4. yes, understand? मलाई लाग्छ तपाईहरु अब प्राइम नम्बर र कम्पोजिट नम्बरमा कुनै कन्फ्युजन छैन। अब एउटा नम्बर छ यहाँ नोट गरेर मैले यहाँ लेखेछु, 1 is neither prime nor composite number. 1 भनेको न त प्राइम नम्बर हो न त कम्पोजिट नम्बर हो। यसलाई बुझ्नु पर्छ राम्रोसँग। यो एक किसिम के हो विशिष्ट नम्बर हो, इट इज अ स्पेशल नम्बर। व्हाई 1 इज नट प्राइम नम्बर एन्ड कम्पोजिट नम्बर, लेट्स सी हियर। 1 को फ्याक्टर गर्दा के हुन्छ 1 into 1, 1 त आयो यहाँ, तर एउटा के हो 1 छ, त्यही भएर यो कम्पोजिट नम्बर हुँदैन र यो चाहिँ प्राइम नम्बर पनि हुँदैन। किन प्राइम नम्बर हुनको लागि 1 चाहिन्छ र इट्सेल्फ चाहिन्छ, र कम्पोजिट नम्बर हुनको लागि मोर देन 2 फ्याक्टर चाहिन्छ, जबकि यहाँ मोर देन 2 फ्याक्टर छैन। अन्डरस्ट्यान्ड लाग्छ तपाईहरु राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ नम्बरको बारेमा हामी हेर्यौं। हामी के पढ्यौं नेचुरल नम्बर पढ्यौं, त्यसपछि रेशनल नम्बर पढ्यौं, होल नम्बर पढ्यौं, इंटीजर पढ्यौं, प्राइम नम्बर पढ्यौं, कम्पोजिट नम्बर पढ्यौं, एन्ड एउटा विशेष कुरा पढ्यौं दैट 1 इज नाइदर कम्पोजिट नम्बर नर प्राइम नम्बर। अब चाहिँ हामी सेटको बारेमा पढ्छौं। वास्तविकमा सेट भनेको हो के, सेट भनेको हो के। जस्तै हामी पढेछौं
set. It is a well defined. It is a well defined collection of distinct objects. अब पहिले यसको डेफिनेसन हामी राम्रोसँग बुझौँ। यहाँ दुईटा कुराको ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। यो वेल डिफाइन्ड र कलेक्सन। कलेक्सन भनेको थाहा छ जम्मा गर्ने एक ठाउँमा, डिस्टिङ्क्ट भनेको थाहा छ छुट्टा छुट्टै एउटै नहोस्, सबै कुरा जे होस् के होस् फरक फरक होस्। जस्तै गाई भैँसी बाख्रा, तर गाई गाई नहोस् है, सबै के होस् फरक फरक होस्। सो वाट इज द वेल डिफाइन्ड? वेल डिफाइन्ड भनेको के हुन्छ भने कुनै कुरा हामी के गर्छौँ भने हामी मान्छे अनुसार प्रश्न एउटै हुन्छ, तर मान्छे अनुसार के हुन्छ उसको उत्तरहरू के हुन्छ फरक फरक हुन्छ। यदि एउटै प्रश्नको फरक फरक उत्तरहरू छ भने त्यो वेल डिफाइन्ड हुँदैन, त्यो नट वेल डिफाइन्ड भनिन्छ। र वेल डिफाइन्ड भनेको के हो? प्रश्न एउटै होस्, विश्वको जुनसुकै कुना काप्चामा त्यसको उत्तर के होस् एउटै होस्, त्यसले के भनिन्छ वेल डिफाइन्ड भनिन्छ। त्यसले के भनिन्छ वेल डिफाइन्ड भनिन्छ। जस्तै अब वेल डिफाइन्डमा कुरा गर्दाखेरि अब मैले एउटा यहाँ केही कुराहरू लेख्छु जसबाट हामीलाई अझै के हुन्छ क्लियर हुन्छ, किनभने एक्जाम्पलदेखि हामी धेरै प्रश्न हुन्छौँ र राम्रोसँग बुझ्छौँ। जस्तै के छ भने अब यहाँ कलेक्सन अफ डिलिसियस फ्रुट लेखौँ, कलेक्सन अफ डिलिसियस फ्रुट्स, र अर्को मैले लेखेँ के लेखेँ कन्सेप्ट अफ के अरे सरी कलेक्सन अफ डिलिसियस फ्रुट्स, र अर्को कलेक्सन अफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, र अर्को कलेक्सन अफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, र अर्को चाहिँ के लेखेँ मैले कलेक्सन अफ नेचुरल नंबर लेखौँ, कलेक्सन अफ नेचुरल नंबर, अर्को चाहिँ सोलर यो नलेख अर्कै लेखौँ कलेक्सन अफ डेज इन अ विक। अब यो ध्यान दिएर सुनौँ। अब हामी मेरो मेन उद्देश्य के हो भने वेल डिफाइन्ड भनेको हो के त्यो राम्रोसँग हामी बुझौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कलेक्सन अफ डिलिसियस फुड भन्ने बित्तिकै अब यसमा के आउँछ यो मान्छे अनुसार हुन्छ। कोहीले भन्छ मलाई एप्पल मन पर्छ, कोहीले भन्छ ओरेन्ज, कोहीले भन्छ वाटरमेलन, वाटरमेलन यो मलाई मन पर्ने हो, एप्पल ओरेन्ज वाटरमेलन सोद्धाखेरि कलेक्सन अफ डिलिसियस फ्रुट। र अरूसँग सोद्धाखेरि के भन्छ हुन सक्छ उसले भन्छ मैंगो, बनाना, ग्रेप। तो एकजनासँग सोद्धा कुन आन्सर आयो यो आयो, अर्कोजनासँग सोद्धा यो आयो। आर द आन्सर आर सेम? नो, डिफरेंट, बिकज इट इज नट वेल डिफाइन्ड सेट। यस्तै क्रिकेटमा सरी क्रिकेटमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तै को बेस्ट प्लेयर रहेछ मानव शक्ति गौचन, सन्दीप लामिछाने, पारस खड्का। पारस खड्का यो कलेक्सन अफ बेस्ट प्लेयर अफ कलेक्सन अफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर सोद्धाखेरि के आयो शक्ति गौचन, सन्दीप लामिछाने, प्रकाश खड्का।
यसरी सोद्धाखेरि चाहिँ एकजनासँग सोद्धा यो आयो, तर अरूजनासँग सोद्धाखेरि हुन सक्छ सचिन तेन्दुलकर आओस्, सौरभ गांगुली आओस्, धोनी आओस्, त के यहाँबाट हामी बुझ्छौँ क्वेसन त एउटै हो, कलेक्सन अफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हो, तर आन्सर के आयो यसमा पनि फरक आयो। शक्ति गौचन, सन्दीप लामछाने, प्रकाश खड्का, तर यहाँ के आयो अर्कोसँग सोद्धा सचिन तेन्दुलकर, सौरभ गांगुली र धोनी आयो। यसको मतलब के हो क्वेसन इज सेम बट आन्सर्स आर डिफरेंट। सो दिस इज व्हाट दिस टू आर द रिलेटिभ सेट। यो चाहिँ आन्सर के हो यसको फरक आयो, त्यही भएर यसलाई के भन्छ रिलेटिभ सेट्स भनिन्छ। किन भनिन्छ बिकज दिस टू सेट्स आर नट वेल डिफाइन्ड। वेल डिफाइन्ड छैन। वेल डिफाइन्ड कतिखेर हुन्छ जतिखेर क्वेसन इज सेम, बट सेम क्वेसन सेम एन्सर, त्यसले के भन्छ डिफाइन्ड, वेल डिफाइन्ड भन्छ। अब जस्तै यहाँ हेरौँ हामी कलेक्सन अफ नेचुरल नम्बर। कलेक्सन अफ नेचुरल नम्बर भन्ने बित्तिकै जोसुकैसँग सोध्नुहोस् के हुन्छ 1 2 3 4 5 डट 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 अप टू इन्फिनिटी। चाहे एउटा बच्चासँग सोधौँ या अरूसँग सोधौँ तर एन्सर के आउँछ सेम आउँछ। किन सेम आउँछ किनभने यो एभ्री वान एक्सेप्टेड, दिस इज द युनिभर्सल, यो के हो विश्वव्यापी हो, त्यही भएर के भन्छ वेल डिफाइन्ड। अर्को के छ कलेक्सन अफ डेज इन अ विक। यदि हामी सोधौँ चाहे यहाँ सोधौँ या बाहिर सोधौँ भने के भन्छ सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सटरडे, यही त भन्छ। सो वाट इज क्वेसन इज सेम and answer is also same. So these two set is what well defined. के हो यो well defined। त्यसरी हामी सेट को डेफिनेसन के हो डिस्टिंक्ट हुन्छ, सबैमा फरक फरक छ एलिमेन्ट्सहरु। well defined भनेको for same question same answer, it cannot vary according to the person or people, my dear students। now we will start types of terminology that is in set। केही परिभाषाहरू छ जुन सेटमा अझै बुझ्नुपर्ने, त्यो चाहिँ म भन्न गइरहेको छु। जस्तै फाइनाइट सेट। यो फाइनाइट सेट भनेको हो के फाइनाइट सेट भनेको द सेट which has countable number of elements। the set which has countable number of elements। जुन सेट में चाहिए के हुन्छ हामी कतिवटा एलिमेंट्स त्यो चाहिँ सजिलै गर्न सक्छौं। यदि कुनै पनि सेट में हामी कतिवटा एलिमेंट छ गर्न सक्छौं भने त्यसलाई के भन्छ फाइनाइट सेट। जस्तै एउटा एक्जाम्पल लिउँ, एक्जाम्पल मानौं ए छ 1 2 3 4 5। अब यहाँ गन्दाखेरि के आयो कतिवटा एलिमेंट छ 1 2 3 4 5, कतिवटा छ 5 वटा छ। अर्को पनि एक्जाम्पल लिउँ ए बी सी डी ई, यहाँ पनि गरौँ 1 2 3 4 5। यो दुईटामा के छ हामी कतिवटा एलिमेन्ट्सहरु छ सेटमा त्यो गर्न सकेछौं, त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ फाइनाइट सेट भनिन्छ। यस्तै चाहिँ अर्को आउँछ इनफाइनाइट सेट। यसमा थोरै फरक छ। फाइनाइट सेटमा के छ हामी सम्पूर्ण एलिमेन्ट्सहरु काउन्ट गर्न सक्छौं, तर इनफाइनाइट सेटमा के छ हामी गर्न सक्दैनौं है। जुन सेटमा एलिमेन्ट्सहरु गर्न सकिन्न
अनन्त इलिमेन्ट्सहरू हुन्छन् त्यस्ता किसिमका सेटहरूलाई के भनिन्छ इनफाइनाइट सेट भनिन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ, अब यसको सेम त्यही डेफिनेसन हो, द सेट व्हिच हैज अनकाउन्टेबल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। द सेट व्हिच हैज uncountable number of elements, जुन सेटमा चाहिँ अनकाउन्टेबल नम्बर अफ एलिमेन्ट हुन्छ त्यसले के भनिन्छ इनफाइनाइट सेट। अझै यसलाई राम्रोसँग बुझौँ इक्जाम्पलको लागि, जस्तै मानव सेट पी लियौँ। अब पी सेट भनेको 1 2 3 4 5 डट 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 इन्फिनिटी। अब यहाँ काउन्ट गर्न सकिन्छ? इन्फिनिटी कुनै नम्बर हो नि, यो सिम्बल हो, नेभर एन्डिङ। यो भने के हो? नेभर एन्डिङ। यो चाहिँ कहिले पनि भ्याउन्न। त्यसरी 1 2 3 4 5 हामी गर्ने, यसको पछाडि कतिवटा एलिमेन्ट छ थाहा छैन, त्यही भएर यसले के भन्छ इनफाइनाइट सेट, बिकज वी कान्ट एबल टु काउन्ट हाउ मेनी number of elements are there, that's why it is known as infinite set। यसले के भन्छ इनफाइनाइट सेट भनिन्छ। यस्तै सेटमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू हामी चाहिँ भोलि चाहिँ यो भन्दा चाहिँ प्रब्लम सल्भिङतिर जान्छौँ, तर आज चाहिँ कन्सेप्ट हामी बुझौँ। जस्तै अर्को के हुन्छ भने सिंगल टोन सेट हुन्छ, यसलाई युनिट सेट पनि भनिन्छ। यो सिंगल टोन सेट भनेको के हो? सच टाइप अफ सेट इन विच ओन्ली वन एलिमेन्ट, जुन सेटमा चाहिँ एउटा मात्र एलिमेन्ट हुन्छ त्यसले के भनिन्छ युनिट सेट भनिन्छ या सिंगल टोन सेट भनिन्छ। जस्तै मानौँ ए यसरी, बी ई। अब यहाँ हेर्नुहोस् ए सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट छ? एउटा मात्रै छ। बी सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट छ? एउटा मात्रै छ। ई सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट छ? एउटा मात्रै छ। त यस्ता किसिमका सेट जसमा चाहिँ एउटा मात्र एलिमेन्ट हुन्छ त्यसले के भनिन्छ सिंगल टोन सेट अर युनिट सेट भनिन्छ। यसमा केही तथ्यहरू छैन साथीभाइ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सो दिस इज नोन एज single tone set, the set in which only one element is known as single tone set। it is very easy, एकदम सजिलो छ। एउटामा अझै भन्छु, यहाँ के छ इक्वल सेट्स, यो कम्पेयरमा आउँछ, एउटा मात्र हुन्न, किनभने आई हेभ रिटन हियर सेट्स। इक्वल सेट भनेको इफ देयर आर टू सेट्स, यदि दुईटा सेट छ, मानौँ ए र बी छ, इफ देयर आर टू सेट्स एन्ड इन बोथ सेट इफ द एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ सेट, so such sets are known as equal sets। and about equal set, just I will give the example। see here, all the elements are same, so they are known as equal sets। अब हामी चाहिँ भोलि चाहिँ सेटको बारेमा अझै पढ्छौँ र तपाईहरु सुनेर साथ दिनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो पनि, किनभने पक्कै सुन्नु भएछ जस्तो लाग्छ, किनभने तपाईहरु 8 पास गरेर 9 मा आउनु भएछ। अर्कै किसिमको ऊर्जा भयो होला, जन पनि यो कोभिडको यस्तो महामारीमा यो छिटो नै समाप्त होस् भन्ने आशा र भरोसा राख्दै पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दै आजको क्लास हामी जे पढ्यौं राम्रोसँग यो चाहिँ भैरवा टेलिभिजनको फेसबुक र के रे यो युट्युब सब्स्क्राइब गरेर हेर्नु होला। धेरै नै ऊर्जावान छ, धेरै सब्जेक्टहरु पेप्सन रूपन्देहीद्वारा चलिरहेछ, त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। लकडाउनको पूर्ण फाइदा उठाउनु होला, घरमै सुरक्षित बस्नु होला, कहीं हिलडुल नगर्नु होला। यही भन्दै थ्यांक्स फर वाचिङ।
to all students. Okay, thank you very much.